চাবে যে দিনের সাহায্য করো, ইন তানসুরুল্লাহ ওয়া ইয়ানসুরুকুম ওয়া ইউসাব্বিত আকদামাকুম, আমার দিনের জন্য তোমরা সাহায্য করো, তোমাদেরকে আমি সাহায্য করব। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু হাল আদুল্লুকুম আলা তিজারাতিন তুনজিকুম মিন আযাবিন আলীম তু'মিনুনা বিল্লাহি ওয়া রাসূলিহি وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم صدق الله العظيم। अल्लाह ताला की दरबार में लाखों शुक्र है जिस रब्बे करीम ने हमें इस मुबारक मजलिस में हमें आने को और बैठने को और बातें करने को तौफीक अता फरमाया। इसलिए कहना सुभान अल्लाह, जोर से कहे सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला खुश होते हैं बंदा जब सुभान अल्लाह कहते हैं और अल्लाह ताला की दिल में जोश आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बंदा ने मुझे तारीफ कर रहा है। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, सुभान अल्लाह। कैसे ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया, कैसे ज़मीन बनाई, क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाया क्या खूब फर्श खाकी, और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया। उसी का कलाम है, बंदे पर एहसान फरमाया, अपने बंदों पर एहसान फरमाया, मोहब्बत की नजर डाल दिया। इस महफिल के अंदर वही शख्स आ सकते हैं जो शख्स अल्लाह ताला की प्यारे बंदा होते हैं, जिसके ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल होगा वो महफिल में आएगा। अगर उसकी तौफीक नहीं होगा अल्लाह की रहमत भी नहीं होगा। এই মাহফিলের মধ্যে ওই ব্যক্তি আসতে পারবে যার উপরে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মহব্বত এবং আল্লাহ পাকের রহমত তার উপরে নাজিল হবে। এই ব্যতীত কোন ব্যক্তি এই মাহফিলে আসতে পারবে না। ये तौफीक अल्लाह की है, जिसको अल्लाह चाहे उसको मोहब्बत से महफिल में पकड़ कर लेकर आएंगे। ये जन्नत की बाग है। আমি বাংলা বেশি বলতে পারি না, দীর্ঘদিন পাকিস্তানে থাকার কারণে, এই জন্য মনে করবেন না, আমি চেষ্টা করব। এই মাহফিল জান্নাতের বাগান, কথা ঠিক না ঠিক? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा, ये मेरी सहाबा, जब तुम जन्नत में से गुजरो तो कुछ खा भी लेना है। যখন তুমি জান্নাতের বাগান দিয়ে যেতে থাকো তাহলে তোমরা জান্নাতের থেকে কিছু খেয়ে নিও।
साहबा रदियल्लाहु ताला अजमाइन परेशान हो गए, दुनिया में जन्नत कहाँ से आएंगे? जन्नत को दुनिया पे नहीं है, आखिरत में है, मरने की बाद जन्नत मिलेगी। जन्नत दुनिया কোথা থেকে আসলো? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন মিথ্যা কথা বলেন নাই, কখন বলবেন না, আর কখনো বলবেনও না। বলবে? বলছে? साहबा रदियल्लाहु तआला अन्हु परेशान हो गए, जन्नत को ढूंढने लगे, पहाड़ों की चतुर्दिक तक घूमने लगे, जन्नत कहाँ से आए हैं। साहबा रदियल्लाहु तआला ने ढूंढ के जब जन्नत किसी जगह में नहीं मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में आए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो जन्नत के बारे में कहा वो जन्नत कहाँ है? আপনি যে জান্নাতের কথা বললেন ওই জান্নাত কোথায়? ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমরা তো কোথাও খুঁজে পেলাম না। মানা আইনুন রাত ওয়ালা উযুন সামিয়াত ওয়ালা খাতার আলা কলবি বশর। সুবহানাল্লাহ। अरे जन्नत को माला आइनुन रात, कोई आंखें नहीं देखी, वला उज़ुन समियत, कोई भी कान भी नहीं सुने, वला खतर अला कल्बि बशर। अरे जन्नत कैसे होगा, लेकिन दिलों में कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते। माला आइनुन रात, জান্নাত তো কোনো চোখে দেখে নাই। আল্লাহ বলেন জান্নাত তো কোনো চোখে দেখে নাই। ওয়ালা উযুরু সামিয়া, জান্নাত তো কোনো কানে শুনে নাই। ওয়ালা খাতার আলা কলবি বশর, আরে জান্নাত তো কেউ দিলেও তাসাব্বুর করতে পারবে না জান্নাত কেমন হবে। পেরেশানির কথা না? আল্লাহ রাসূল কখনো মিথ্যা কথা বলেন নাই। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें बता दे जन्नत कहाँ पर है, जन्नत কোথায়? या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम আমাদেরকে বলে দেন। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम বললেন, ও मेरे साहबा सुन लो, ওটা জান্নাতের বাগান, ওইটা জান্নাতের বাগান যেখানে আল্লাহর রাসূলের কথা আলোচনা হয়, ওটা হলো জান্নাতের বাগান। ওটা হলো জান্নাতের বাগান যেখানে কোরআনে কারিমে তেলাওয়াত করা হয়। কিরাতুল মাদ্রাসা এটা জান্নাতের বাগান। এই জান্নাতের ভিতরে যারা অংশীদার হবে, এই জান্নাতের মধ্যে যারা টাকা পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করবে, সন্তানদেরকে দিয়ে সহযোগিতা করবে, এটা জান্নাতের নিয়ামতকে হাসিল করা বলে। সুবহানাল্লাহ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ও আমার সাহাবারা শুনো শুনো শুনো, তোমাদের কাছে কি আছে? আল্লাহর দ্বীনের জন্য প্রয়োজন, তোমাদের কাছে কি আছে নিয়ে আসো। হুকুম করলেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৌড়ানো শুরু করলেন। হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৌড়ানো শুরু করলেন। হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দৌড়ানো শুরু করলেন। হযরত উসমান গনি রাদিয়াল্লাহু তাআলা দৌড়ানো শুরু করলেন। হযরত হুযায়ফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা দৌড়ানো শুরু করলেন। সমস্ত সাহাবারা দৌড়ানো শুরু করলেন। আল্লাহর রাসূল বলেছেন, তোমাদের কাছে দ্বীনের জন্য কে কি আছে তোমাদের কাছে নিয়ে আসো। সুবহানাল্লাহ। নিয়ে আসো, দ্বীনের সাহায্য করো। ইন তানসুরুল্লাহ ওয়া ইয়ানসুরুকুম ওয়া ইউসাব্বিত আকদামাকুম। আল্লাহ বলেছেন, আমার দ্বীনের সাহায্য করো, আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব। তোমরা সাবেত কদম থাকো, ইস্তিহকামাত থাকো,
দ্বীনের প্রতি ইস্তিকামাত থাকো, মজবুত থাকো, ঈমানের উপরে থাকো, তোমরা বিশ্বাস করো আমার দ্বীনের সাহায্য করো। আজকে এই ইন্তেজামিয়া কমিটিকে আমি মোবারকবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই। যারা যুবকরা এই মাহফিলের ইন্তেজাম করেছেন, তাদের মা বাবা কবরে শুয়ে আছে, এই সওয়াব তাদের পিতামাতা পাচ্ছে, তারা কবরের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই উসিলা করে তার কবরের আযাবগুলি মাফ করে দিচ্ছে। সত্য না মিথ্যা? এই কাজটা ভালো না খারাপ? যারা এই মাহফিলে আসবে তাদের গুনাহ মাফ হবে কি হবে না? তাদের পিতামাতার গুনাহ মাফ হবে কি হবে না? সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন এবার দৌড়ে চলে আসলেন, হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা দৌড়ে চলে আসলেন, বললেন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, ওমর কি নিয়ে আসছো? বললো যে ঘরে যা ছিল অর্ধেক নিয়ে আসছি আর অর্ধেক রেখে আসছি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন। কিছুক্ষণ পরে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, চলে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আবু বকর ঘরে কি রেখেছ? আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা চোখ দিয়ে পানি পড়ে কাঁদছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ঘরের মধ্যে যা ছিল সব নিয়েছি, আমি আল্লাহ রাসূলের নাম রেখে আসছি। দ্বীনের জন্য, ইসলামের জন্য যখন চাবে যে দ্বীনের সাহায্য করো, ইনতাসরুল্লাহ ওয়া ইয়ানসুরুকুম ওয়া ইউসাব্বিত আকদামাকুম, আমার দ্বীনের জন্য তোমরা সাহায্য করো, তোমাদেরকে আমি সাহায্য করব। এই কথাটা কার? আল্লাহ কি মিথ্যা কথা বলে? যদি আল্লাহর রাস্তায় সাহায্য করি, আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবে। আমি আজকে এই মাহফিলের মধ্যে আসছি, আল্লাহর কসম করে বলি, আমার কোনো দিলের স্বার্থের জন্য আসি নাই, আমি আল্লাহর দিলের জন্য আসছি। আমি দাওয়াত দিয়ে আসছি। আমি একজন আফগান মুজাহিদ, আফগানে 8 বছর পর্যন্ত যুদ্ধ করেছি, জিহাদ করেছি রাশিয়ার সাথে। আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কুদরত দেখেছি, আল্লাহর সাহায্য দেখেছি। সেই কিছু ঘটনা আপনাদেরকে আমি শোনাবো। এটা হলো জান্নাতের বাগান। এখনো পর্যন্ত যারা ঘরে বসে আছেন, আমি অনুরোধ করব, আমার মা বোনদেরকে অনুরোধ করব, ও মা, ও বোনেরা, আপনার স্বামীকে এই মাহফিলে পাঠিয়ে দেন, আপনার সন্তানকে মাহফিলে পাঠিয়ে দেন, আপনার পিতামাতার গুনাহ মাফ করে দিবেন, আপনার পিতামাতার গুনাহ মাফ করে দিবেন। অনেকেই পিতামাতা কবরে আছে, হাউমাউ করে কাঁদছে, কেউ সাহায্যকারী নাই, আছে না নাই? জানি কি জানি না? আমরা তো জানি না কবরের মধ্যে কি হচ্ছে, আমরা তো জানি না। এটা জান্নাতের বাগান। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, दुनिया की हालात बहुत ही खराब है, मुसलमानों की हालात बहुत ही खराब है, ईमान की हालात बहुत ही खराब है। दुनिया में मुसलमानों मार खा रहे हैं, मुसलमानों को मार रहा है, काट रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं कहना चाहता हूँ, जिहाद फर्ज है, जिहाद फर्ज है, जिहाद फर्ज है। कुतिबा अलैकुमुल किताल, अल्लाह ने जिहाद को फर्ज किया है, अल्लाह ने जिहाद को फर्ज किया है। नमाज भी फर्ज है, रोजा भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है, हज भी फर्ज है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुतिबा अलैकुमुस सियाम, रोजा को तुम पर फर्ज किया, कुतिबा अलैकुमुल किताल, और तुम पर जिहाद भी मैंने फर्ज किया। एक ही लफ्ज से कहा, तुम पर मैंने जिहाद को फर्ज किया।
जो आदमी जिहाद की तमन्ना नहीं रखेगा वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। जिहाद के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमान वालों, हे ईमान वालों, हल अदुल्लुकुम अला तिजारत, मैं तुम्हें एक ऐसी तिजारत के बारे में नहीं बताऊं, तुम्हें ऐसे तिजारत के बारे में नहीं बताऊं, तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तिजारत करने से तुम दर्दनाक अज़ाब से बच जाओगे। तुमिनूना बिल्लाह, मेरे कहना को मान लो, अल्लाह ने कहा मेरे कहना को मान लो, और रसूलिही, और रसूल के कहना को मान लो, व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करो, फी सबीलिल्लाह। दुनिया की हालात बहुत खराब है, दुनियार অবস্থা অনেক খারাপ, মুসলমানদের উপরে জুলুম আর জুলুম, অত্যাচার আর অত্যাচার, অন্যায় অপরাধ যেভাবে মুসলমানদের উপরে নির্যাতন চালাচ্ছে, কাশ্মীরের উপরে যেভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে, ভারতের উপরে যেভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে, ফিলিস্তিনের উপরে যেভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে, আপনারা জানেন না? পেপার পত্রিকায় দেখেন না, মোবাইলে দেখেন না? মুসলমানদের কাছে একটি বড় অস্ত্র আছে, পৃথিবীর কোন শক্তি, পৃথিবীর কোন শক্তি সেই অস্ত্রের সামনে সে কুলাইবে না, এই অস্ত্রের মোকাবেলা করতে পারবে না। সেটা কি জানেন? আমি বলবো, এমন একটি মহামূল্যবান অস্ত্র পৃথিবীর কোন শক্তি, ইহুদি নাসারা হিন্দু খ্রিস্টানের যত বড় শক্তিশালী পাওয়ারফুলি মিসাইল কেন না হলো না কেন, কিন্তু ইমানদারের কাছে এমন একটি অস্ত্র আছে, যে অস্ত্র যদি চালায় ওই অস্ত্র চটচট হয়ে তসতস হয়ে যাবে, তসতস হয়ে যাবে, তসতস হয়ে যাবে। ওটা হলো বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার। যদি কোনো মোবাইলে পাওয়ার থাকে, আমি বলবো আমার এই হাতের মধ্য থেকে এমন কিছু আলো বাইর হবে, যে আলোর মাধ্যমে পৃথিবীর সকল ক্ষমতা ধ্বংস হয়ে যাবে। বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার, 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 আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই হাতের ভিতরে থেকে এমন একটি নূর বাইর হবে, এমন একটি নূর বাইর হয়, যেটা আফগানে দেখেছি আমরা। একজন মুজাহিদকে রাশিয়ার সৈন্যরা তাকে গ্রেফতার করছে, বলছে এই তোরা যে আমাদের ট্যাঙ্কগুলি জ্বালিয়ে দেস, এটা কিভাবে সম্ভব বলতো? আজকে দেখাইতে হবে, আনালে তোকে গুলি করে মেরে ফেলাবো। উনি ছিল একজন কোরআনে হাফেজ, একজন কোরআনে হাফেজ ছিলেন। তখন আর 2 রাকাত সালাতুল হাজত পড়লেন, আল্লাহর কাছে हाजत पर कर अल्लाह से दुआएं मांगे, या अल्लाह मुझे मदद फरमा इस काफिरों की बारे में। और उसने मिट्टी लाया, माटी दिसेन, माटी निये इंतानसुरुल्लाह व यनसुरुकुम व युसाब्बित अक़दामाकुम, আল্লাহ যখন সাহায্য করবে। আরেকটি আয়াত আছে, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া নাবিয়িনা ওয়া শাফিয়িনা ওয়া হাবিবিনা মাওলানা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বারাকা ওয়া সাল্লাম। যাই হোক, ওই আয়াতটা আমার মনে আসতেছে না, ওই আয়াতটা মাটির মধ্যে পড়ে যখন ট্যাঙ্কের উপরে এরকম মারবে বিসমি আল্লাহু আকবার, ট্যাঙ্কগুলি সম্পূর্ণ জ্বলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে, জ্বলে পড়ে ধ্বংস হয়ে গেছে। এটা ইমানি শক্তি, এটা ইমানি পাওয়ার। মুসলমান মুসলমানদের মধ্যে যে ইমানি পাওয়ার আছে, যে শক্তি আছে, এই শক্তির সামনে পৃথিবীর কোনো শক্তি কুলাইবে না।